Hello students, welcome back. In today's session, we are going to complete Classification of Kingdom Plantae Part 2. Students, in previous session, we have seen Kingdom Plantae divided into two subkingdoms, Cryptogams and Phanerogams. In last session, we have seen the characteristics of three divisions of cryptogams, which are Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta. Now, today, we are going to complete subkingdom Phanerogams, division Gymnosperms, division Angiosperms. Now here, Angiosperm is divided into two types, dicotyledons and monocotyledons. Students, before going further, we should understand the difference between cryptogams and phanerogams. Cryptogams, they have hidden reproductive organs. आपल्याला माहीतच आहे की क्रिप्टोगॅम्स मध्ये जे रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स असतात ते काय असतात, हिडन असतात, म्हणजे ते आपल्याला डोळ्यांनी दिसत नाही, आपण ओळखू शकत नाही. पण phanerogams, they have well differentiated visible reproductive organs. हे जे phanerogams असतात त्यांच्यामध्ये visible reproductive organs असतात. आपण pollen grains, spores हे जे आहे ते differentiate करू शकतो, ओव्हरी ओळखू शकतो, म्हणजे reproductive organs ला आपण identify करू शकतो. Cryptogams, they include three divisions, Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta. Cryptogams मध्ये तीन division आहे, हे आपल्याला माहीतच आहे. कोणते ते? Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta. Phanerogams, they include two divisions, Gymnosperms and Angiosperms. Phanerogams मध्ये two divisions आहे, Gymnosperms and Angiosperms. Cryptogams, plants reproduce by spore formation and do not produce seeds. Cryptogams मध्ये जे plants असतात ते spore formation नी grow करतात, ते seeds produce करू शकत नाही. Phanerogams, plants have special structures for reproduction and produce seeds. Phanerogams मध्ये special reproductive organs असतात. जसं आपण हिबिस्कसच्या फ्लावर मध्ये बघितलं होतं, ओव्हरी आहे, त्याच्यानंतर फिलामेंट असते, फिलामेंट वरती एंथर्स असतात, एंथर्स मध्ये काय असतात, पोलन ग्रेन्स असतात आणि ते स्टिग्मा वरती स्टिक करून ओव्हरी पर्यंत पोहोचवले जातात. हे आपण स्पेशल कॅरेक्टरिस्टिक्स कोशामध्ये बघितले होते, हिबिस्कस फ्लावर मध्ये आपण बघितले होते. Cryptogams, except Pteridophyta, conducting tissues are absent in other division. फक्त क्रिप्टोगॅम्स असं डिव्हिजन आहे ज्याच्यामध्ये कंडक्टिंग टिश्यूज आहे, म्हणजे जायलम आणि फ्लोएम आहे आणि त्याच्या मदतीने ते काय करू शकतात, फूड अँड वॉटर इनटेक करू शकता, और ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ फूड अँड वॉटर कॅन बी टेकन प्लेस इन टेरिडोफायटा. पण असे जे कंडक्टिंग टिश्यूज आहेत ते ब्रायोफायटा मध्ये नसतात आणि थॅलोफायटा मध्ये पण नसतात. Phanerogams, conducting tissues are present in both Angiosperms and Gymnosperms. हे जे conducting tissue आहे म्हणजे झायलम आणि फ्लोएम हे Angiosperms आणि Gymnosperms या दोन्ही divisions मध्ये present असतात. Phanerogams, special structures for reproduction. आता phanerogams चे special characteristics काय आहे, कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहे, phanerogams डिव्हिजन मध्ये प्लांट्सला काय इन्क्लूड केलेलं आहे, मग ते काहीतरी स्पेशल स्ट्रक्चर त्यांच्यामध्ये असतात. कशासाठी, रिप्रोडक्शन साठी, म्हणजे मेल गॅमेट्स पण आहे आणि फिमेल गॅमेट्स पण असतात. दे कॅन प्रोड्यूस सीड्स, त्यांच्यामध्ये सीड्स प्रोड्यूस होऊ शकतात. आता phanerogams have two divisions, Gymnosperms and Angiosperms. Division Gymnosperms. Gymno means
naked and sperms meet seeds. म्हणजे ह्यांचे जे seeds असतात ते naked असतात, cover नसतात. They do not produce flowers. Gymnosperms चे special characteristics काय आहे? They cannot produce flowers. त्यांना फुलं येत नाही. Seeds are not formed inside a fruit. ह्याच्यामध्ये fruits मध्ये seeds तयार होत नाही. They do not form fruits. ते fruits पण तयार करत नाही. Leaves form a crown. आता हे जे जिम्नोस्पर्म्स असतात त्यांच्या leaves जे असतात ते stems वरती काय असतात? एका क्राउन सारख्या असतात, म्हणजे मुकुटासारखे ते leaves arrange असतात. कशावरती? stems वरती. They are found in colder regions where snowfall occurs. हे जास्त करून थंड प्रदेश जे असतात तिथे आपल्याला मिळतात. Single stem without branches. आता हे जे plants असतात त्यांच्यामध्ये basically जास्त करून single stem असते, branches नसतात. Male and female flowers are on the same plant but in different sporophylls. हे जे मेल अँड फिमेल फ्लावर्स असतात ते एकच झाडावरती असतात आणि हा जो कॅरेक्टरिस्टिक आहे तो जिम्नोस्पर्म्सचा एक स्पेशल कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये आपण इन्क्लूड करतो की मेल अँड फिमेल फ्लावर्स एकाच झाडावर असतात पण वेगवेगळ्या ठिकाणी असतात. एकाच फ्लावर मध्ये दोन्ही जे आहे गॅमेट्स ते प्रेझेंट नसतात. एक्झाम्पल आहे सायकल्स. They develop needle-like leaves. त्यांचे जे leaves असतात त्या कशा असतात? needle-like असतात. सुईसारख्या त्याच्या leaves असतात. ते are evergreen, perennial or woody. ते evergreen पण असू शकतात, perennial पण असू शकतात आणि woody पण असतात. Forming trees or bushes. ते evergreen आहे, perennial आहे, woody आहे आणि झाडांसारखे नाही तर bushes सारखे असू शकतात. They are not differentiated into ovary, style and stigma. हे जे plants असतात ह्यांच्यामध्ये ovary, style and stigma अशा छोट्या छोट्या parts मध्ये ते जे reproductive organ आहे त्याला divide केलेलं नसतं. एक्झाम्पल आहे पिसिया म्हणजे क्रिसमस ट्री, तुझा म्हणजे मोरपंखी and पायनस म्हणजे देवदार. हे जे झाड आहे हे तुम्ही तुमच्या आजूबाजूच्या परिसरामध्ये शक्यतोवर बघितलेले असतात. Division angiosperms. Angio means covered and sperm means seed. हे जे angiosperms असतात त्यांचे जे seeds असतात त्या काय असतात? covered असतात. Now let's have a look at characteristics of angiosperms. All plants have flowers at some stage in their life. ह्या झाडांना फुलं कधी ना कधी त्यांच्या lifetime मध्ये येतातच. Flowers are reproductive organ. ह्यांचे reproductive organ कोणते असतात? Flowers असतात. Flowers develop into fruits. आणि ह्यांचे जे flowers असतात ते fruits मध्ये convert केले जातात. The sporophyte is differentiated into stems, roots and leaves. हे जे झाड असतात, angiosperms असतात, ह्यांच्यामध्ये आपण differentiate करू शकतो की stems आहे, roots आहे, leaves आहे. बनियन ट्री. आता इथे जर आपण एक्झाम्पल मध्ये बनियन ट्री बघितलं तर ह्याच्यामध्ये आपण ब्रांचेस सांगू शकतो की हा ह्याच्यामध्ये खूप साऱ्या ब्रांचेस आहे, रूट्स आहे आणि ह्याला खूप सारे लीव्स पण आहेत. तसंच एक्झाम्पल आहे ऍपल ट्रीचा. The vascular system have true vessels in the xylem and companion cells in the phloem. ह्या झाडांमध्ये झायलम पण असतात आणि फ्लोएम पण असतात. Seeds are formed within fruits. आणि ह्या झाडांचं वैशिष्ट्य काय असतं की ज्या पण seeds आहे ते कुठे फॉर्म होतात? फ्रुट्स मध्ये. Dicotyledons plant and monocotyledons plant. आता जिम्नोस्पर्म्स तुम्ही बघितलं की
कोणत्याही कॅटेगरी मध्ये डिवाइड नसतं, पण एंजिओस्पर्म्स जे आहे ते 2 कॅटेगरीज मध्ये डिवाइड केले जातात, डायकॉटिलिडॉन्स अँड मोनोकॉटिलिडॉन्स. एक्झाम्पल मध्ये आता बघा, ऑनियन आहे आणि बांबू ट्री आहे. स्टुडंट्स, let's see the difference between monocots and dicots. Monocots, 1 cotyledon. आता इथे जे एक्झाम्पल तुम्हाला दाखवलेलं आहे ते कशाचं आहे? मक्याचं बी आहे, मेज सीड आहे. आता ह्या ज्या जर मेज सीडला आपण पाण्यामध्ये भिजत ठेवलं तर काय होणार? तो 2 इक्वल पार्ट्स मध्ये आपण इझिली डिवाइड करू शकतो का? नाही, त्याच्यामध्ये आपल्याला 2 cotyledons दिसणार नाही. पण in dicots you can see 2 cotyledons. आता 2 cotyledons म्हणजे काय? आता जर समजा इथे हा जो पोर्शन आहे, हा एक पोर्शन आहे आणि हा एक पोर्शन आहे, हे 2 पोर्शन्स आपल्याला दिसताय, ह्याला म्हणतात डायकॉटिलिडॉन्स. आता हे जे एक्झाम्पल आहे हे असं तुम्हाला कधी दिसेल? जेव्हा तुम्ही शेंगदाणे भिजत घालणार, हरभरा भिजत घालणार, तेव्हा जेव्हा भिजल्यानंतर सोक झाल्यानंतर ते काय होतात? 2 इक्वल पार्ट्स मध्ये आपण इझिली डिवाइड करू शकतो. त्याच्यानंतर आहे मोनोकॉट्स मध्ये ज्या लीव्स असतात त्या पॅरलल वेनेशन दाखवतात. आता इथे हे आपल्याला काय दिसतंय? पॅरलल वेनेशन्स दिसतायत. आणि डायकॉट्सच्या लीव्स कशा असतात? रेटिक्युलेट वेनेशन. आता हे जे स्ट्रक्चर तुम्ही नीट बघितलं तर एक जाळेसारखं तुम्हाला नेट इथे दिसणार. वेस्क्युलर बंडल्स आर कॉम्प्लेक्सली अरेंज. मोनोकॉट्स मध्ये हे बघा, आता इथे हे जे वेस्क्युलर बंडल्स आहे हे कशा पद्धतीने इकडे तिकडे कुठेही त्यांच्या मनात येईल तिथे ते जाऊन राहतात. हे जे वेस्क्युलर बंडल्स आहे म्हणजे झायलम अँड फ्लोएम हे कॉम्प्लेक्सली अरेंज असतात. Whereas in dicotyledons the vascular bundles are arranged in a ring form. आता हे जे vascular bundles आहे हे तुम्हाला कोणत्या फॉर्म मध्ये दिसताय? रिंग फॉर्म मध्ये दिसताय. आता झायलम आणि फ्लोएम हे व्यवस्थित रिंगच्या फॉर्म मध्ये तुम्हाला इथे दिसतील. आता इथे पॅरलल वेनेशनचे अजून एक एक्झाम्पल तुम्हाला मी दाखवलेलं आहे. पुढचं एक्झाम्पल डिफरन्स बघूया आपण मोनोकॉट्स अँड डायकॉट्स मधला. मोनोकॉट्सच्या रूट्स कशा असतात? फायब्रस रूट्स असतात आणि डायकॉट्सच्या रूट्स कशा असतात? टॅप रूट्स. हे आपण आपल्या शाळेमध्ये खूप वेळा बघितलेलं आहे. मोनोकॉट्स मध्ये फ्लावर पार्ट्स आर युजली इन मल्टिपल्स ऑफ 3. हे जे फ्लावर्स असतात ह्या मोनोकॉट्सच्या प्लांट्सचे तर ते कसे असतात? मल्टिपल्स ऑफ 3. Floral parts are usually in multiples of 5. आता डायकॉट्सचे जे पण फ्लावर असतात ते जे पेटल्स आहे ते कशा असणार आहे? 5 नंबर मध्ये असणार आहे. 1, 2, 3, 4 and 5. Whereas in monocots बघा 1, 2 and 3. आता इथे आपण काय बघितले आहे? डिफरन्स बघितलाय मोनोकॉट आणि डायकॉट मधला. एक्झाम्पल्स काय? मोनोकॉटचे राईस, व्हीट, मेज, बांबू, पाम, बनाना, जिंजर, ऑनियन. बट डायकॉट्स मध्ये एक्झाम्पल्स काय आहे? ग्राउंडनट, पंपकिन, रोजेस, बीन्स, कॅक्टस, ऍपल ट्री, सिनामन अँड ब्लॅक पेपर. सिनामन म्हणजे काय असतं? दालचिनी असते आणि ब्लॅक पेपर म्हणजे काय? मिरे असतात. आता हे जे होतं हे आपण काय बघितलं? डिफरन्स बिटवीन मोनोकॉट्स अँड डायकॉट्स. आजच्या लेक्चर मध्ये आपण काय बघितलं आहे? स्टुडंट्स, आजच्या सेशन मध्ये आपण काय बघितलं होतं? सब किंगडम फॅनॅरोगॅम्सचे डिव्हिजन, जिम्नोस्पर्म्स अँड एंजिओस्पर्म्स, त्यांचे स्पेशल कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितले. त्याच्यानंतर एंजिओस्पर्म्सचं आपण
टू टाइप्स बघितले. कोणते होते ते? मोनोकॉट्स अँड डायकॉट्स. दोघांमधला डिफरन्स सुद्धा आपण काय केला आहे? बघितलेला आहे.